हाय सांगमाने पुणी आज नुआ वीडियो आसिली एवं गुरुजन मानक प्रणाम लघुजन मानक स्नेह। आज मु मौलिक अधिकार उपरे किछि कहबाकू जाउछि। आ मौलिक अधिकार रु क्षुण्ण हेले कौन करा जीवो तापे भी किछि कहबाकू जाउछि। आ यार विरोधी किए या ऊपर भी कहबी। प्रथमे शुणु आमर भारत उपरे। ये भारत जातिर जनक महाराज भरत ही थिले। यह देवभूमि भारत। ये भारत भूमि होउची देवता मानकर गंतव्यस्थली। एठी सर्वदा ज्योतिष विज्ञान कर्मकांड सबुठू पृथ्वी रे आगुआ। न्यायशास्त्र वेद उपनिषद पुराण ये सबुथे आम देश हूँ आगे अच्छी। तेणु आज मु तारी उपरे किसी आलोचना करने को चाहूँगी। गतकाली बीजेपी दिल्ली रे 70 आसन 48 आसन आनला माने बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर। आम आदमी पार्टी एत वर्ष पर मात्र 22 आसन आनी। से जहाँ भी हो मु भी आम आदमी पार्टी को कहूँ एतिक न डरी आउ एकाकी लड़ब सारा भारत में। जमी बीजेपी संपूर्ण विरोधी होगी बीजेपी को विरोधी बनैया को चेष्टा कर। बीजेपी के ठीक करना यहाँ उपरे मु किसी कहबाकू जाऊँ। तेणु जहाँ हो आगू जो जो टपिक आसो तापर आलोचना करी। तेणु प्रथम शुणु महाराज भरत किए। महाराज भरत होती माँ शकुंतला एवं महाराज दुष्मंत सुपुत्र एवं कण्व मुनिकर नाती। से जहाँ हो बर्तमान कहले वीडियोटा बहुत लंबा हो मुझे कम कहूँ चेष्टा कर। जिते कम कह चेष्टा कले भी से वीडियो आउ लंबी लंबी चलो। महाराज भरत जी सीमा कभर करते स्वर्ग मर्त्य पाताल तांकर शास्त्र रही। जदि सीमा आम देखा जा रूस पर्यंत जीव जहाँ कि ब्रिटिश वाला हृदयंगम करते। तो भाषा बुझु नथिले किसी भी जानी नथिले। से आम देश उपरे संस्कृति लोक चालचलन जान नथिले। तथापि तांकु मु महान बेली कहूँ। 200 वर्ष भितर जी भारतर मानचित्र बनई प्रत्यक्ष हो वा परोक्ष हो तांकु सेतिकी सारा भारत तांकु चिरऋणी रहिबो। एहाकू भाग करने कांग्रेस सरकार ही कांग्रेसी ठिकादार ही दायी। छाड़ू से कथा पछू आसो। वर्तमान मोर अनुरोध जी भी शासन को आस किंतु जमी जुग जुग को ना रखापी चेष्टा कर। कांग्रेस परी बेईमान हाँपी चेष्टा करनी। ब्रिटिश सरकार से किसी नथिला लोक खाया पाऊँ काली जो गाड़ी घोड़ा किसी नथिला। से मैंने केते कष्ट कर डंगारे आसी बा जहाज आसी भारत में बेपार करते। खाली बेपार करना शिक्षा लाभ करते। ता पूर्व मुसलमान आसते। मुसलमान 712 ख्रीष्टाब्द आसिक कौन कर खाली मठ मस्जिद भांगी काफेर बेली कही सब नष्ट कर। 1699 मसीहा बेलू ब्रिटिशर आगमन पाद पड़ा भारत में। सेउठू मुसलमान आक्रमण मंदिर मानक बंद है कहीं कड़ा आईन उपर। महाराणी जो राजा था से आदेश देले पृथ्वीर कौन देशर कौन संस्कृति कहार नष्ट न करिया तांकरी आदेश उपरे आम देश सब मठ मंदिर आक्रमण बंद रहा। गुजरात सोमनाथ मंदिर 17 थर मामूद आक्रमण ता पूर्व कर।
ଆଉ ରାମ ମନ୍ଦିର କଥା ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆହୁରି ଏମିତି ଅନେକ ଅନେକ ଅଛି। ମୁସଲମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କାଫେରମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା। ଆଉ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ନାଁ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଖଣ୍ଡାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଏ ଖଣ୍ଡା ହେଉଛି କାଫେରମାନଙ୍କର ବିନାଶ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଟିପୁ ସୁଲତାନକୁ ଆମ ଏମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ମହାନ ଲୋକ। ଆଉ ଏମିତି ବାବରକୁ ମହାନ, ସବୁ ତ ମହାନ ମହାନ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆଉ କେହି ସେମାନଙ୍କର ରୂପ ଦେଖାଇ ପାରିଲେନି। ସିଏ ମାନଚିତ୍ର ବନେଇ ବନେଇ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଡ଼ା ଦାସ ସବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଭଡ଼ାରେ ଲୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ କମ୍ପାନୀ। ବ୍ରିଟିଶ ସମୟ ସେଇଭଳିଆ ଥିଲା, ଏମାନେ ଲୋକ ଲଗାଉଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ ଦେଉନଥିଲେ। ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଯେତେବେଳେ କାନୁକୁ ଯାଉଥିଲା ସିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ବି ଦେଉଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଚୁପ ରହିଯାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ, ମହାରାଜ ରାବଣ ଆଉ ମହାରାଜ ମରିଚ ଏବଂ ଯେତେ ବି ରାମାୟଣ ହେଉ ମହାଭାରତ ହେଉ ବା ତାପରେ ବି ଯେତେ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଜା ମହାରାଜ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମ୍ରାଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ମହାରାଜ ଭରତଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ପୂର୍ବରୁ ଭରତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ସିଂହାସନରେ ବସନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏ ମାଟିର ପ୍ରକୃତ ରାଜା ମହାରାଜ ଭରତ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ମହାରାଜ ଭରତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମ ଦେଶର ଆଉ ରାଜା କାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ କି ଜାତିର ପିତା, ଜାତିର ଜନକ କାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଶାସନଟା ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚା ଜାଗା କୁଦ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଡାଳ ବାଜିଲା, ତାଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ଭୋକ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ଡାଳ ଦେଖିଲେ ଜାମୁକୋଳି, ତାକୁ ଖାଇଲା ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ, କହିଲେ ମା ତୋର କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି ଯେ ତୁ ଏତେ 100 ପୁତ୍ରର ଜନନୀ, ଏତେ ବଡ଼ ମହାରାଣୀ, ଆକୁ ଖାଉଛୁ, ତୋର କି ବେଳ ହେଲା? ସେଇଠୁ ଗାନ୍ଧାରୀ କହିଥିଲେ ରାଧା ତୋର କ'ଣ ଥିଲା? ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ବଦନାମ କରୁଛି ତତେ। ଆଉ ତୁ ମୋର ଯେମିତି ବଂଶ ନାଶ କରିକି ତୋ ବଂଶ ସେଇଭଳିଆ ନାଶ ହୋଇଯାଉ। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗାନ୍ଧାରୀର ପାଦକୁ ଧରିଥିଲେ। ଏ ଦେଶ ହେଉଛି ମହାରାଜ ଭରତଙ୍କର, ସିଏ ନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏମିତି କେତେ କଲେଣି। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଜା, ମହାରାଜ ଦିଲ୍ଲୀପ, ମହାରାଜ ଦଶରଥ, ମହାରାଜ ଶ୍ରୀରାମ, ବାଳି ଆଦି କେହି ରାଜା ନାହାନ୍ତି। ରାବଣ ବି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବା କ'ଣ ରହିବି? ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ହିଁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ମତ୍ସ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ହେ ମରଇ। ଏ ଜାଗାରେ କେହି ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହାଟା କରିବ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିବ, ଯେମିତି ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ନାଁ ରହିବ। ତେଣୁ ତାରି ଉପରେ ଆଜି ବ୍ରିଟିଶ ବାଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେଇଭଳିଆ ରୂପ ଥିଲେ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବହୁତ ଆପଣ ତ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଇତିହାସରେ, ବହୁତ କୁପ୍ରଥାକୁ ସେମାନେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଇତ୍ୟାଦି, ଠଗ ପ୍ରଥା, ମେରିଆ ପ୍ରଥା ସବୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମଠୁ ଯେତିକି ସେମାନେ ଖବର ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ସେମାନେ ଫାଇନ୍ ମାରିଛନ୍ତି, ଦସ୍ତଖତ ମାରି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା, ଲର୍ଡ଼ ୱାଲ୍ଟିୟର ସାହେବ ତ ଚମ୍ପାରଣରେ ଥାଏ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ଖବର ଯାଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶର ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲା, ସେ କହିଲା ଏଇଟା ମିଛ କଥା। ଆଉ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ତ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାଟା ତୁରନ୍ତ ସେ ସାମ୍ବାଦିକଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ବି ଜେଲରେ ଭରିଦେଲେ।
ଆସିକି ଦେଖିଲେ ପୁରା ମେଦିନୀପୁରରୁ ଏପଟେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଲୋକ ପୁରୀ ଆଡ଼େ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ମର୍ମାହତ କଲା କ'ଣ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ଦେବ ବୋଲି ତା ଛୁଆଟି କାନ୍ଦୁଥିଲା, କ୍ଷୀର ଦେବ ବୋଲି ତା ରକ୍ତ ପିଉଥିଲା, ସ୍ତନକୁ ସେତିକି ରକ୍ତ ପିଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖିକିରି ସେ ବହୁତ ମର୍ମାହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଗଜପତି ରାଜା ଆଉ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଡାକିବି। ଆପଣ ରାଜା ହେଲେ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର କରିନି, ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଡାକୁଛି, ଆପଣ ଆସିକିରି ମୋତେ ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିକିରି ସେ କହିଲେ କ'ଣ ଘଟଣା ନା ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖ, ଆଉ ତୁମେ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଟନ୍ ଟନ୍ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ସେ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ ଖାଉଛି? କୁହନ୍ତୁ ରାଜା କୁହନ୍ତୁ। ଏକଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସେଇଠୁ ତାପରେ କହିଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଣିକିରି ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦିଅ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ତା ଜିନିଷରେ ଆମର ଆଶା ନାହିଁ, ଆମେ ତାରି ପାଖରେ ମରିଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଜିନିଷକୁ ଆମର ଆଶା ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର କ'ଣ କଲେ ନା ଆଉ କିଛି ନ ପାଇ ସେ ନିଜେ ଆସି 22 ପାହାଚ ତଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ନିଜ ପିସି ସହକାରେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଡ୍ରେସ୍ ସହକାରେ 22 ପାହାଚ ତଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ପରମିଶନ ତ ମିଳିଲାନି ତାଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ସେ ବିଦେଶୀ ଲୋକ ବୋଲି, ଅସହାୟ ଲୋକ ବୋଲି ପରମିଶନ ମିଳିଲାନି, କି ସେମାନେ କେବେ ଦାବି କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତି ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ସେ 22 ପାହାଚ ତଳେ ଶୋଇଲେ, କହିଲେ ଏ ଲୋକ ମରିବେ ଆଉ ମୁଁ ମରିବି, କାହିଁକି ନା ମୋର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଇକି ଲାଭ ନାହିଁ। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଆସିକିରି ବଜ୍ରପାତ କରିକିରି ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ବସି ପୁରା ଓଦା କରିପକେଇଲା, ଆଉ ସେଇଠୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ବାଲାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଘୃଣା କରୁଛେ? ତାପରେ କଥା ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିକିରି ଗଲେ ସମସ୍ତେ କେହି ତ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ କରୁନଥିଲେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତକୁ ଏକାଠି କରିବା। ମହାରାଜ ଭରତଙ୍କ ଶିବ କେତେ 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 ବାଟ ଯାଏ, ଏତେ ବଡ଼ ସଂସ୍କୃତି, ଏତେ ବଡ଼ ବିଦ୍ୟା, ଜ୍ୟୋତିଷ, ଗଣିତ, ଆଉ ବାସ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା, ବାସ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା, ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବାଟ ଯାଇଛି, କେତେ ବାଟ ଯାଇଛି, ସେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲା ବେଳକୁ ଇଏ କଂଗ୍ରେସ ଠିକାଦାର କ'ଣ କଲେ ନା ଗରିବ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ ଖାଇକି ତାଙ୍କୁ ମିଛ ସତ୍ୟ କହିଲେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଭାଷା ବି ଭଲ କରି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଠି ଦେଶଟାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କଲେ। ସ୍ୱାଧୀନ କଲା ପରେ ସେମାନେ ସବୁ ସାର୍ ଅଟଳ ଥିଲେ, ମାଉଣ୍ଟ ବାଟେନ କହିଲେ ସାର୍ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଶଟା ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ଏମାନେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ହେଇନାହାନ୍ତି, ନା ତୁମେ ଯାଅ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବିଧାନଟା ତିଆରି କରିକି ଆସିବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ଆମ ଯେମିତି ନିନ୍ଦା କେହି ଅତୀତରେ ଆମକୁ କେହି ନିନ୍ଦା କରିନଥାନ୍ତି। 200 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଯେଉଁ ଭାରତକୁ ଏକାଠି କରିଥିଲା, ସେମାନେ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଆମର ଏତେ ହେଡ଼ାକ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ଆସିକିରି ସମ୍ବିଧାନ ଦେଖିକିରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନଟା ମହାରାଣୀ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ବାସରେ, ମହାରାଜ ଗାନ୍ଧାରଙ୍କର ରାଜୁତି ଅଞ୍ଚଳ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଇରାକ, ଇରାନ, କୁଏତ, ଏସବୁ ଜିନିଷ, ଏସବୁ ଏରିଆ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାରାଜାଙ୍କର ତାଙ୍କର ନାଁ ସବୁ ଅଛି। ତାକୁ ସବୁ ଏକାଠି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନ କଲେ। ସ୍ୱାଧୀନ କଲା ପରେ ସେ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ବାଣ୍ଟିଲେ। କାଶ୍ମୀର ବାହାରିଲା ସ୍ୱାଧୀନ। କାଶ୍ମୀରରେ ମହାରାଜା ହରି ସିଂ ଥାଆନ୍ତି, ସେପଟେ ଥାଆନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ। କାଶ୍ମୀରର ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ମୁସଲମାନମାନେ ମାରିକି ତାକୁ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଏ ବିଷୟରେ, କହିଲେ ତ ବହୁତ ଲମ୍ବି ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟା, ତେଣୁ ମୁଁ ଅଧିକ ଆଉ କହିବାକୁ ଯାଉନି। ଆପଣ ଏଇଠି ହୃଦୟଙ୍ଗମ ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସମ୍ବିଧାନ ଥିଲା ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର, ବାବା ସାହେବ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଆଙ୍କୁ ଲଗେଇ ସମ୍ବିଧାନଟି ଲେଖିଲେ। ସମ୍ବିଧାନରେ ସାରା ପୃଥିବୀର ଯେତେ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି ତା ଦେହରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାରଟାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସଂଶୋଧନ କରି ତାକୁ
ସେ କଦର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ଅକ୍ସାଇ ଚୀନ ସେଟା ହେଉଛି ମହାରାଜା ହରିସିଂଙ୍କର ଅକ୍ସାଇ ଚୀନଟାକୁ ଚାଇନା ବି ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ କ'ଣ ନା ସେଠି ଘାସ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଟା ପୋଡ଼ା କ'ଣ କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆ ଚାଇନା ହେଇଛି କେତେ କରୁଥିଲା ରୋଜଗାର ସେଇ ଏରିଆରେ ସେଇଟା ଗଲା। ଆଉ ବି ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ କହିଥିଲେ ଏବେ ଯଦି ତାହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଟଙ୍କା ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ବି ବିକ୍ରି କରିଦିଏ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ବିକ୍ରି କରିଦେବି ମୋର ଚିନ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ମାନେ ବେଇମାନ ବାହାରିଲା। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଭାରତର ଇତିହାସକୁ ଲୁଚେଇ 70 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାରବାଦରେ ଶାସନ କଲେ। ଆଉ ବିଜେପି ସରକାର ଅବଶ୍ୟ ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯେଉଁଟା IPC ଯେଉଁଟା ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରୁ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ୍ କୋଡ୍ ତାକୁ ବଦଳେଇକି BNS କଲା। BNS କରିକି ଲାଭ ବା କ'ଣ ନା କେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିଲେ ତା ବି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଓକିଲ ଏପଟେ ଘେରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ନ୍ୟାୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ହେଉନି। ଆଜି ଆମେରିକାର GDP ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରସ୍ ଡେଭଲପ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆମେରିକା ଚାଉଳ କିଲୋ $4.5 ବା $5 ସମୟ ଅଟା କିଲୋ $10.5 ଏଭଳିଆ ରେଟ୍। ଆମ ଦେଶରେ କେତେ ହେଲାଣି ଚାଉଳ କିଲୋ 70 ଟଙ୍କା 80 ଟଙ୍କା ଅଟା କିଲୋ 50 ଟଙ୍କା 60 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଡଙ୍କି ରୁଟ୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଧନୀ ଲୋକ କାହିଁକିନା ଡଙ୍କି ରୁଟ୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଟୁରିଷ୍ଟ ଭିସାରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯାଇକି ସେଠି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ନିୟମ ହେଉଛି ଆଜି ପ୍ରଫେସର ଅଛି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ତା'ର ଫାଙ୍କା ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇକି ସିଏ କାହା ଘରେ ମୂଲ ଲାଗିବ କି ରିସା କରିବ ସେଠି କେହି ବଡ଼ ନାହାନ୍ତି କେହି ସାନ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଶ୍ରମିକ ଆଉ ଚାଷୀ କାହିଁକିନା ସେଭଳିଆ ପ୍ଲାନ୍ ସେ ରଖିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ପରଫେକ୍ଟ। ଏମାନେ ଯାଇକି ଦୁନିଆ ପଇସା ରୋଜଗାର କରେଲେ ଭାରତକୁ ପଠାଇଲେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ପଠାନ୍ତି ସିଏ ହେଇଯାଏ 80 ଟଙ୍କା 85 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଡଲାରଟା 85 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଏ। 85 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଆମ ଦେଶରେ ଯଦି 10,000 $15,000 ପଠାଇଦେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲାଣି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ଧନୀ ତ ରହିବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ବାଲା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦେଶର ଶ୍ରମିକମାନେ କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ବି ମୂର୍ପୋଛ ହେବେ। ସେଭଳିଆ ବେଇମାନ ଶାସନ ଆମ ଦରକାର ନାହିଁ। ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା କରୁଥିଲେ ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା କ'ଣ ସବୁ ତ ସମାନ। ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ମନା କରୁଥିଲେ ଜାତି ରଖନା କୋଟା ରଖନା ସମସ୍ତେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗରିବ ଖାଲି ବାସ। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ନେହେରୁ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆମେ ତାହେଲେ ପାଇବୁ ତ ଭାରତକୁ 2 ଭାଗ କରିବୁ ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନଟା ଯେଉଁ ବାଂଲାଦେଶଟା ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିଲା ମଝିରେ ଭାରତଟା ତାକୁ ବିରୋଧ କଲା 20 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପୁଣି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ ସାଇନ୍ ମାରୁଥିଲେ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ ସେଇଠୁ ମାରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେସବୁ କଥା ଏଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ କାହାଣୀ ଏଇଠି ତ 18 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ବା କ'ଣ କହିବି। ତେଣୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯାହାକି ସଂଶୋଧନ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଆଉ ତାକୁ କିଭଳିଆ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛି ତାହା ବି କହୁଛି। ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ପ୍ରଥମ ହେଲା ନ୍ୟାୟିକ ଅଧିକାର। ନ୍ୟାୟିକ ଅଧିକାରକୁ ଓକିଲଙ୍କ ହାତକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଯଦି ଓକିଲ ଗୋଟେ ମନା କରିଦେଲା ତାହେଲେ ସେ ନ୍ୟାୟିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଯଦି ବା କେହି ପଇସା ପତ୍ର ବିକିରି ଜମିବାଡ଼ି ବିକିକି ଓକିଲଙ୍କୁ ନେଇ ପୋଷିଲା କେସ୍ ଗଡ଼ିକିରି ସିଏ ଗଲା ସେ ଲୋକଟି ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ତାପରେ ICSE CBSE ବୋର୍ଡ଼ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ବାହାର କରି ଖାଲି ଗୁଡ଼ିଏ VIP ବାହାର କଲେ VIP ମାନେ ହିଁ ଚାକିରି କରିବେ ଏଇଭଳିଆ କଲେ। ଯେଉଁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାଲି ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବିଜେପି ସରକାର ଖାଲି ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଖାଲି କ'ଣ ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚେଇବେ? ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଦେଶ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବା ବରଂ ଦେଶ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟ୍ ହେବ ଆଉ ଲୁଟ୍ ବି ହେଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଦେଶରେ GDP ଆସି ଏତେ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି ଆସିକରି ଆଉ ଗରିବୀ କେତେ ବଢ଼ୁଛି। ତାପରେ ସମାନତା ଅଧିକାର ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଭାଷା ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଭାରତୀୟ।
ତେଣୁ କେହି ନିଜକୁ ବଡ଼ କହିପାରିବେ କି ଛୋଟ କହିପାରିବେନି। ଏ ହେଲା ସମାନତା ଅଧିକାର। ଜୀବନ ଧାରଣ ଅଧିକାର। ଜୀବନ ଧାରଣ ଅଧିକାର ମାନେ ଯିଏ ଯାହା ବେପାର କରୁ, ଚାକିରି କରୁ, କିଏ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁ, ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ ଅଧିକାର ଅଛି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ସବୁଥିରେ ଆଗରେ, କିନ୍ତୁ ଓକିଲ ଏମାନଙ୍କୁ କରେଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ ଅଧିକାର। ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ ଅଧିକାର ଯେଉଁଟାକ ସେଇଟା ହାଇକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଟ୍ ହେଇପାରିବ, ପୁଣି ମାଗଣାରେ। ଏହା ସମ୍ବିଧାନର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଓକିଲମାନେ କରେଇ ଦେବେନି। ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟର ଓକିଲ ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଓକିଲ ଏମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର। ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଯାହା ପାଖରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେ ନିହାତି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ତାକୁ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାରଟାକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ କରି ଯାହାକୁ ଲୋକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହଂସତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାର ତାକୁ ଶୁଣୁନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି, ଯିଏ ଯାହା ବି କରିପାରିବ। ମନେକର ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକିରି ଜୋତା ସଫା କରିପାରିବ, ଗୋଟେ ହାଡ଼ି ହେଇକିରି ବି ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରିପାରିବ, କି ପୁରୋହିତ ବି କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାତି ଆମର ଯେଉଁ ପଟା ଯେଉଁ ଜାତି ସିଷ୍ଟମଟା ରହିଗଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଏସବୁ ଆ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁ। ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ଏ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ତା ଉପରେ ବି କହିବି। ହାଇକୋର୍ଟ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରିଟ୍ କରିପାରିବେ ସିଧାସଳଖ ଯଦି ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ମୌଳିକ ଅଧିକାର ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଯଦି ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ କେହି କରୁଥାଏ, କୌଣସି ଶକ୍ତି ହେଉ, କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉ, କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ହେଉ ଯଦି କରୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଟାକୁ ମାଗଣା କରିପାରିବେ କେଉଁଠି? ହାଇକୋର୍ଟ ନଚେତ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ତେଣୁ ତାପରେ ମୁଁ କହୁଛି ହେବାସ୍ କରପ୍ସ, ବନ୍ଦୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣ ଯାଚିକା। ବନ୍ଦୀମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଦଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି ସେ ମୁକୁଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାପରେ ଆଉ ମାଣ୍ଡାମସ୍, ନିମ୍ନ ଅଦାଲତକୁ ଉଚ୍ଚ ଅଦାଲତର ଆଦେଶ, ପ୍ରୋହାଇବେସନ୍, ବିରୋଧୀକରଣ, କ୍ୟାଟ୍ରିଓସାରି, ସଟିଓସାରିର ଅର୍ଥଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାକୁ ଆପଣ ଡିକ୍ସନାରୀ ଦେଖିନେବେ। ଓ ୱାରାଣ୍ଟ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆ ଉପରେ ଓକିଲମାନେ ଆକୁ ଘେରିକିରି ବସିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଜିନିଷ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖା ହିସାବରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ, ଜଣେ ଜଣକୁ ଲୁଟୁଛି, ଏଇଟା ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି ଜବରଦସ୍ତି, ଏଇଟା ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ତା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏହା ଉପରେ ଆପଣମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଗଣା ନ୍ୟାୟ, ମାଗଣାରେ ଏଇଟାକୁ କରିପାରିବେ। ଏଇଟାକୁ ରିଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏତିକି ରହିଲି। ବହୁତ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ରହିଲି। ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ମାତା ମା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଏବଂ ମହାରାଜ ଭରତଙ୍କ ଅଜା କର୍ମମୁନିକୁ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ମହାରାଜ ଭରତଙ୍କର ପିତା ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ରହିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ମୋର ମା ପରମ ପୂଜ୍ୟ ମା ଚମ୍ପକେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକିରେ ଶେଷ କଲି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ମହାରାଜ ବଳ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।